السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فروٹ مارکیٹ سپور ون میں آپ سب کا خوش آمدید۔ تو دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہو، آپ میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہو۔ تو دوستو، پچھلے کئی دنوں سے اگرچہ بہت کم زمیندار یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے باغات میں سکیب آنے کی شکایت کرتے ہیں، تو ان زمینداروں نے اگر پچھلے 10 دنوں سے کوئی دوا پاشی سکیب سائڈ فنجی سائڈ نہیں کیا ہے، تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ کل صبح اس دوا کا استعمال کرو جو اس سٹیج پر ریکمینڈڈ ہے۔ اس سے بہتر ریکمینڈڈ ہے، اس کا استعمال کرو۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ انتظار کرو 2 دن 3 دن کہ کب اچھے سے دھوپ نکل آئے اور ہم دوا پاشی کرنے نکلیں گے۔ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ دوا کرنے کے بعد 3 یا 4 گھنٹہ ملے گا، وہ اس سے بہتر ہے کہ آپ انتظار کرو کہ 3 یا 4 دن۔ ہارٹیکلچر کشمیر ڈاکٹرز جو ہمیں بار بار وہ کہتے ہیں کہ سکیب کے لیے بیسٹ اسٹریٹجی ہوتا ہے کہ بارش ہونے سے پہلے انفیکشن ہونے سے پہلے دوا پاشی کرنی چاہیے۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ سیب چھوٹا ہے، ابھی ٹمپریچر بھی کم ہے، ابھی سیب پر سکیب آنے کا اچھا چانس ہے۔ اور ایک بات میری یاد رکھنا، اس وقت اگر آپ ایک داغ سیب پر یا پتے پر دیکھتے ہو، سکیب ایک لیف سے دوسرے لیف تک یا ایک سیب سے دوسرے سیب تک جلدی پھیل جاتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ جلدی کوئی دوا کرو جو ریکمینڈڈ ہے۔ دوستو جن زمینداروں کو بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے، 15 دن سے زیادہ ہو گیا ہے دوا پاشی نہیں کی، ان کو اگر کوئی سکیب کا داغ نظر نہیں آتا، اگر وہ بھی احتیاطاً کل ہی دوا پاشی کریں گے تو بہتر ہوگا۔ جو ریکمینڈڈ دوا ہو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، ہمیں اپنے سیب باغ میں بہت زیادہ خیال انہی دنوں میں زیادہ رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ابھی ٹمپریچر بھی کم ہے، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہو 2-4 دن سے پہلے ایک دن بہت زیادہ اچھی بارش ہو چکی ہے، اور جنہوں نے دوا نہیں کیا، اس سے کیا ہوتا ہے، دیکھو ابھی اس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں، ابھی بھی بادل آسمان میں چھائے ہوئے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پتوں میں جو کہ درخت ہے، لیف پر ایک نمی ہو جاتی ہے، جس سے لیف پر انفیکشن آنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، سکیب جو کہ بعد میں آپ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہو کہ اگر ہم اسی وقت، جبکہ ہمارا جو کشمیر کا جو ہارٹیکلچر ہے بار بار یہی کہتا ہے کہ بارش آنے سے پہلے سکیب کا دوا جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، جس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کسان کو، کیونکہ لیف پر جب پہلے ہی دوا پاشی کی ہوگی ہم نے تو اس سے انفیکشن نہیں ہوتا ہے، جو کہ سکیب بعد میں کنٹرول نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ وقت پر ہم اپنے باغات کا خیال رکھیں۔ اگر ہم اس وقت خیال رکھیں گے، ہمیں زیادہ اس پر فوکس کرنا چاہیے کہ ہمارا مال صاف ہو اور وقت پر اس کا اچھا سا کلر آ جائے اور رنگدار رسدار اور مٹھاس آ جائے، اس میں وزن کی زیادہ
परवाह होती है और कलर की भी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हो हमें अपने ही फ्रूट से मुकाबला नहीं करना पड़ता है। आप जानते हो पिछले साल क्या हुआ, ईरान का माल आया, और हमें इतनी कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपना फ्रूट जो है वो, अगरचे कि हम 100% ईरान से या बाकी कंट्री का जो फ्रूट आ रहा है, माल आ रहा है, यहाँ से सेब आ रहा है, यहाँ हम अगर उनसे 100% कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, कम से कम 50-60-70% तो हम उनसे कम ये कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए 101% कोशिश करो कि हमारा माल रंगदार बने और वज़नी बने और अच्छा बने, कलरफुल बने, ताकि हम ईरान से या बाकी कंट्री से मुकाबला कर सकते हैं, कम से कम 50-60% कर सकते हैं। तो इसलिए आप बहुत सारे ज़मींदार जो हैं वो फ्रूट मंडी सोपोर में अपने माल के साथ आते हैं, तो उनको पता होगा कि जो माल कलरफुल उस टाइम भी पिछले साल जो कि कश्मीर का माल बहुत कम कीमत में बिक चुका है, जिससे कि बहुत सारे ज़मींदारों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। तो इसलिए दोबारा ये गलती ना करें हम, इसलिए हमें वक्त पर अपने फ्रूट बाग का ख्याल रखना चाहिए, वक्त पर दवापाशी, इंसेक्टिसाइड और स्कैब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, ताकि हमारा बाग जो है वो सरसब्ज़ शादाब रहे और फ्रूट जो है वो कलरफुल बने। जिस वक्त हमें हर वक्त हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से कनेक्ट रहना चाहिए कि सर हमारे बाग में आ जाओ, हमें ये बताओ हमें किस टाइम कौन सी दवा पाशी करनी है, कैसे करनी है, हमारा फ्रूट जो है वो किस तरह डेवलप हो, उसमें वज़न किस तरह से आ जाए और कलरफुल कैसे बन जाए वो, जैसे कि हम ईरान से मुकाबला कर सकते हैं। अगर 100% नहीं, कम से कम 50-60% हम उससे मुकाबला करने के लिए तैयार होना चाहिए। हमारा जो हॉर्टिकल्चर है वो हमेशा तैयार रहता है, हमारे बागों में आ जाते हैं, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, नहीं आ जाओ आप, हमें बताओ कि किस तरह से हम क्या करेंगे, कहाँ से क्या करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा कोशिश करो कि हमारा फ्रूट आगे जाए, हमारा फ्रूट कश्मीर में ही ना रहे बल्कि हमारा फ्रूट भी और कंट्री में जाए। इतनी कोशिश करो कि हमारा फ्रूट जो है वो बहुत ही खूबसूरत और कलरफुल बन जाए, ताकि हमारे कश्मीर में जो ये सबसे बड़ी एक सन्नत है, यही एक सन्नत है, और इसके अलावा हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपने फ्रूट बाग में। तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनसे राब्ते में रहना चाहिए हर वक्त, और उनके साथ चलना चाहिए, वो मशवरा करना चाहिए उनके, क्या हमारा फ्रूट जो है वो डेवलपमेंट की तरफ हमें जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर किसी को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर प्रेस करना और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों मैं आपको हर वक्त इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ देता ही रहता हूं। तो दोस्तों, जिन्होंने मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें, ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर प्रेस करो और लाइक शेयर ज़रूर करना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।